Edouard Longario, Jogar Yun, sorry for my real, the director of Grand Seoul, Sok Wan-che, the president, and Seung Yoon Ryu is the vice president, Chong Won Yu, director of Artemus. Después, Sonor, thank you, por Eo Maire, Francesc Puyol por Aurea y Viole Siena por Artemisia. 여러분 만나게 돼서 반갑습니다. 이 자리를 빌어서 이번 한국에서의 뱅크시 전시를 가능하게 하신 많은 분들께 감사 인사 말씀을 올리고 시작하고 싶습니다. 동아일보 그리고 그라운드 서울의 윤재갑 관장님, 아트앤주의 최석환 대표님, 유승훈 부대표님, 유창원 이사님, 아이레 엄선영 대표님, 그리고 아우레아의 프란세스코 포졸, 마지막으로 아르테미시아 이올레 시에나 대표님까지 이 전시를 위해서 애써주신 모든 분들께 축하와 감사의 인사를 드립니다. L'arte può essere usata come un'arma. Un muro è una grande arma, qualcosa con cui si può colpire o toccare qualcuno. Questo è il pensiero di Banksy. È questo che Banksy fa. Le strade, i muri, i ponti delle città di tutto il mondo sono la sua tela, creando immagini spesso divertenti e sorprendenti come principi contro la guerra, anticapitalisti e antidolatria. È interessante notare che Banksy non spiega mai le sue intenzioni al pubblico, anzi, l'artista si affida proprio alle percezioni del pubblico che definisce prezioso. 예술은 무기로 쓰일 수 있고 누군가를 치거나 건드릴 수 있는 벽은 훌륭한 무기이다. 이것이 바로 뱅크시의 생각이자 그가 하는 예술 작업입니다. 전 세계 도시의 거리, 벽, 다리는 그의 캔버스이며 그는 반자본주의, 반무상주의 원칙을 바탕으로 재미있으면서도 놀라운 이미지를 만들어냅니다. 뱅크시가 자신의 의도를 대중에게 절대 설명하지 않는다는 점 역시 매우 흥미롭습니다. 대신에 그는 다름 아닌 대중이 자신의 작품을 어떻게 받아들이는지를 토대로 삼으며 이러한 대중의 인식이 이루 말할 수 없이 소중하다고 생각하고 있습니다. Il lavoro del celebre artista di strada può essere letto come uno specchio e una reazione ai rapidi cambiamenti economici, sociali e culturali, una pietra miliare nella storia della street art, soprattutto dell'arte contemporanea. Banksy una volta disse: alcune persone diventano agenti di polizia perché vogliono fare del mondo un posto migliore e altri diventano vandali perché vogliono fare del mondo un posto migliore da guardare. Dai suoi lavori non a caso emergono contenuti ricchi di metafora come l'ironia, l'assurdità e la guerra. 실제로 뱅크시의 작품은 스트리트 아트의 역사에서 매우 중요한 이정표로 간주됩니다. 그의 작품이 지금 이 순간에도 우리가 맞닥뜨리고 있는 급격한 경제적, 사회적, 문화적 변화에 대한 거울이자 반응으로 해석되기 때문입니다. 뱅크시는 이렇게 말한 바 있습니다. 어떤 사람들은 더 좋은 세상을 만들고자 경찰이 되고 어떤 사람들은 더 보기 좋은 세상을 만들고자 반달리스트가 된다. 당연히 그의 작업은 아이러니, 부조리, 전쟁 등에 대한 은유로 가득합니다. Il carattere satirico con cui l'artista di Bristol, attento osservatore delle dinamiche sociali, affronta le tematiche attuali, rende i suoi lavori unici. Terrorismo, crimini di guerra, la crisi economica, il bullismo, gli abusi sul lavoro sono argomenti ricorrenti nei notiziari, immagini, informazioni che quotidianamente giungono a noi ma che raramente permeano dentro di noi. Non è il caso però di Banksy, il mistero risolto dell'arte contemporanea della nostra epoca. 뱅크시는 지금 우리 주변에서 벌어지고 있는 사회적인 현상을 주의 깊게 관찰하며 풍자적인 작품을 만들어내는데요. 바로 이 점이 그의 작품을 특별하게 만듭니다. 테러리즘, 전쟁, 경제 위기, 학교에서의 따돌림, 노동 착취 등에 대한 기사, 이미지, 정보가 날마다 우리에게 날아들지만 우리는 거의 주의를 기울이지 않습니다. 하지만 현대 미술계의
In termini di forma, Banksy utilizza i temi della vittimizzazione con protagonisti che incarnano l'innocenza durante tutto il loro lavoro. Ad esempio, molte delle sue opere presentano figure di bambini o della giovinezza e la maggior parte del pubblico può identificarsi con questi temi perché tutti possono relazionare con i concetti di innocenza o di disincantato egoismo. Probabilmente lo street artist più controverso al mondo, con le sue opere Banksy ha creato una sottocultura a sé stante, carica di una visione dirompente e densa di tenaci dichiarazioni politiche, capace di generare nuovi impatti ideali e simbolici in diverse città di tutto il mondo, provocando punti di vista alternativi, incoraggiando una nuova rivoluzione nel mondo dell'arte. 뱅크시는 형식에 있어 어린이나 청소년처럼 죄 없는 순수함을 상징하는 주인공이 희생되는 피해자 구도를 자주 활용합니다. 우리 누구나 어린 시절의 순수함이나 환상을 깨버리는 유머에 공감한 적이 있기 때문에 뱅크시 작품에서 이런 구도를 찾아내는 것은 어렵지 않습니다. 아마도 그는 전 세계에서 가장 논쟁적인 스트리트 아티스트일 것입니다. 뱅크시는 그의 작품을 통해 그 자체로 파괴적인 비전과 치밀하고 집요한 정치적 선언으로 가득한 서브컬처를 강조했으며 미술계의 대안적 시선을 제시하고 세계 곳곳의 도시들의 새로운 혁명을 불러일으키는 이념적, 상징적 영향력을 발휘했습니다. 우리를 가장 놀라게 하는 것은 세계 현안의 뜨거운 이슈를 자신의 작품에서 표현하는 뱅크시의 속도와 즉각성입니다. 그의 작품은 특유의 영국식 유머로 재치를 더하며 담벼락, 계단, 이름 없는 거리의 모퉁이를 성찰의 공간으로 변모시켜 사람들의 영혼과 마음을 움직입니다. Mentre colpisce il mondo intero, la produzione artistica di Banksy crea un effetto a catena e stimola il microcosmo di giovani artisti per continuare a portare avanti questo comportamento radicale, tenace. Come la società, l'arte si evolve e Banksy continuerà a fornire altre sorprese per l'arte e la società contemporanea. 뱅크시의 예술은 세상을 옮길 만한 파급력이 있으며 청년들과 예술가들의 공동체가 이 세상을 위해 급진적이고 집요한 행동을 계속할 수 있는 원동력이 됩니다. 우리가 살아가는 사회와 마찬가지로 예술도 변화합니다. 뱅크시는 앞으로도 우리가 살아가는 이 사회와 예술계에 더 큰 놀라움을 선사할 것입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 한국 근현대사에서 또 한 단락을 장식하고 있는 이 베트남 전쟁에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 리프드라고 하는 작가가 찍었던 사진에서 모티브를 얻었던 그 필리처상을 수상했던 사진을 모티브로 작가가 만들었던 작업안에는 베트남 소녀의 모습과 양쪽에 미국의 자본주의 그리고 미국의 문화를 상징할 수 있는 미키마우스와 맥도날드의 그 주인공이 등장하고요. 예전에는 식민지라고 하는 것을 얻기 위해서는 영토를 차지하는 것에 집중했다라고 한다면 최근 들어서 식민지라고 하는 것은 그 나라의 영토를 빼앗는 것이 아니라 그 나라의 자신들을 대표할 수 있는 문화와 생활 양식을 심는 것이라고 뱅크시는 생각한다고 합니다. 그래서 어떻게 보면 이 베트남이라고 하는 국가에서 미국의 자본으로 만들어졌던 그 문화들이 소비되고 있는 그 모습을 통해 문화였던 식민지를 이끌어가고 있는 것이 지금의 자본주의의 쇠퇴 아니냐라고 하는 비판의 시각을 나타냈던 작업이었었고요. 더불어서 작가가 이 식민지를 만들기 위해서 양 국가 간, 또 많은 국가 간들이 치르고 있는 그 전쟁에 대한 이야기를 나타냈던 것이 바로 이 러빙이었습니다. 그래서 이 팔레스타인, 예루살렘에 있는 그 큰 장벽에 그려냈던 작품이었고 앞서 만나셨던 풍선과 소녀라고 하는 작품처럼 뱅크시를 대표하는 작품이 바로 러브 이즈 인디에어라고 하는 작품이라고 봐주시면 될 것 같아요. 그래서 이 공간 안에서 작가가 식민지에 대한 그리고 지금 우리 사회가 겪고 있는 분쟁과 전쟁에 대한 아픔까지 한 번 더 떠올려 보시면서 저희는 안쪽으로 이동해 보도록 하겠습니다. 그래서 뱅크시뿐만 아니라 많은 화가들이 그래비티를 이어가고 있고 그 이어가고 있는 화가들에 대한 이야기를 다루고 있는 공간인데
가장 대표적으로 이 버락 오바마가 당선될 때 사용했던 선거용 포스터를 만들었던 세퍼드 페어리의 작품까지 또 안쪽에서 만나실 수 있다 보니 단순히 뱅크시만 조명하는 것이 아니라 그가 이끌어가고 있는 그래비티라고 하는 예술까지도 이번 전시에서 다채롭게 한 번 더 만나보시면 좋을 것 같습니다. 저희 그럼 안쪽으로 이동해 보도록 하겠습니다. 여왕의 모습이 원숭이로 바뀌어져 있는 모습을 만나실 수 있고요. 실제 엘리자베스 여왕의 모습을 영국을 상징할 수 있는 푸른색, 하얀색, 붉은색의 그 영국의 국기를 단순화시킨 배경에 여왕의 모습을 원숭이로 만드는 걸 확인하실 수 있는데, 그가 말했던 거, 이 영국을 가장 대표할 수 있는 권력은 어떤 노력이나 혹은 뛰어난 재능으로 얻을 수 있는 것이 아니라 그냥 태어나면서 얻을 수 있는 것이라는 이야기를 합니다. 그래서 영국의 어떻게 보면 정신적 지주와도 같은 엘리자베스 여왕을 이렇게 비꼬면서 자신이 영국을 대표하는 화가임에도 불구하고 자신의 국가를 서슴없이 비판할 수 있었던 화가가 바로 뱅크시였죠. 그런 의미에서 그가 저희 전시에서도 출품되는데 미조 지폐를 만듭니다. 그런데 미조 지폐가 아이러니하게도 처음 만들어져서 이제 정식으로 작품으로서 발매할 때 당시 약 50불 정도로 발매를 했었는데, 이게 정식 인증이 된 건 지금에서는 너무 구하기가 힘들어서 약 한 4천에서 5천만 원 정도의 거래가 된다는 거예요. 그런데 이 지폐 현실에서 쓸 수가 없습니다. 그럼에도 가짜 돈을 더 높은 금액으로, 비싼 금액으로 사고 있는 이 아이러니한 상황을 만들어냈던 자본주의가 가지고 있는 그 이미지라고 하는 것이 가지고 있는 가치를 조금은 다양한 시각으로 보여줬던 사람이었고요. 더불어서 처칠의 이미지도 이렇게 뭔가 락스타의 모습처럼 만들어서 그가 가지고 있는 권위와 그가 종전하고자 했던 전쟁, 이 세상의 평화를 위해서 어떻게 보면 전쟁을 이끌어갔던 그의 행태에 대해서 비판하는 시각으로 만들었던 작업이기에, 작가는 이 세상에서 전쟁이라고 하는 것을 철저히 배제하고 우리가 순전히 우리의 힘으로 평화라고 하는 것을 새롭게 만들고 찾아가야 한다는 이야기를 끊임없이 남기고 있습니다. 그런 의미에서 조금 더 재미있는 작품을 보여드리면, 안쪽 가벽 너머로 오시게 되면 영화 좋아하시는 분들은 되게 좋아하는 감독님으로 꼽으시더라고요. 퀸틴 타란티노의 작품이고요. 그 퀸틴 타란티노가 만들었던 펄프 픽션이라고 하는 영화에 등장하는 한 장면에서 작가 조금은 폭력성을 없애고자 총 대신 바나나를 들리게 됩니다. 그런데 이렇게 만들어졌던 작업이 2002년부터 2007년까지 영국 역사, 지하철 역사에 전시가 되고 있었는데, 어느 날 시에서 미관상 조금 불량하다라고 해서 그 벽을 덮어버리게 되고요. 거기에 이제 뱅크시가 다시 가서 이번에는 처음에는 권총 대신 바나나를 들고 있었는데, 보시는 분들 기준 좌측에 보시면 이제 바나나 옷을 입고 총을 쏘고 있는 모습을 통해서 과연 너희들이 만나는 그 불편함이라고 하는 것과 폭력성이라고 하는 것을 무엇으로 이야기할 수 있는가라는 시각으로 작품을 만들기도 합니다. 더불어서 이 공간이 우측에 보시면 이렇게 거울로 되어 있는데, 리얼 뱅크시라는 단어가 지금 제가 서 있는 곳에서 찍으면 반대로 나오고요. 거울을 보시면서 찍으시면 또 리얼 뱅크시라고 하는 그 화면을 통해서 단순히 거울에 비춰져서 인증샷을 찍을 수 있는 공간이라고 생각하실 수 있겠지만, 우리 일상에서는 너무나도 쉽게 마주할 수 있는, 어떻게 보면 세상을 조금은 좀 다르게 봐야 하지 않을까라는 그 시각 또한 저희가 그 철학을 담아서 포토존을 만들어 놨기 때문에 좀 다양한 시각으로 그리고 다양하게 이 공간을 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 저희는 그럼 이제 한 칸 또 위로, 제 옆에는 게임 체인저라고 하는 작품을 관람하고 있는 관람객을 촬영한 사진이 있습니다. 이 게임 체인저라고 하는 작품은 코로나 팬데믹 당시 만들어졌던 작업으로, 안에 보시면 한 아이가 장난감을 가지고 놀고 있습니다. 그런데 그 아이가 선택했던 작업, 안에 보시면 있는 이 배트맨이나 혹은 이 스파이더맨, 저희가 알고 있는 마블 혹은 DC를 대표할 수 있는 캐릭터가 아니라 아이가 가지고 놀고 있는 캐릭터는 간호사의 복장을 하고 있고요. 이 당시 코로나 팬데믹으로 인해 많은 사람들의 생명을 살렸던 그 의사와 간호사, 즉 의료진들에 대한 어떤 경의를 표하면서 만들었던 작업이었고요. 그렇게 만들어졌던 작업이기에 작가가 실제 영국 사우스햄튼에 있는 병원에 기증을 하게 됩니다.
당시 재정난을 겪고 있었던 병원은 그 작품을 다시 경매에 내놓게 되고 약 하나로 230여 억 정도의 판매가 되면서 그 돈을 가지고 또 많은 사람들을 살릴 수 있는 다시 부의 재분배를 이뤘던 작품이었기에 정말 어떻게 보면 미술로서 단순히 자신의 대를 채우는 것이 아니라 이 지금 사회가 겪고 있는 문제를 해결함과 동시에 그 문제에 대한 메시지를 던짐과 동시에 그것을 해결할 수 있는 해결 방안까지 제시하고 있는 것이 바로 이 뱅크시라고 봐주시면 좋을 것 같아요. 더불어서 이 공간은 안쪽에 보시면 이번 전시를 대표할 수 있는 풍선과 소녀에 등장하는 그 풍선을 직접 인증샷으로 촬영하실 수 있는데 참 아이러니한 건 그 풍선이 가지고 있는 그 자본주의의 폐해를 어떻게 보면 가장 대비적으로 더욱더 다채롭고 화려하게 꾸며져 있을 겁니다. 그래서 공간 안에서 사진을 촬영하시면서 또 이 뱅크시가 지금 이 시대에 우리에게 던지고자 하는 의미와 이야기가 무엇인지, 예를 들어 저희가 알고 있는 외젠 들라크루아의 민중을 이끄는 자유의 여신이라고 하는 작업은 그 시대의 프랑스 혁명을 다루기도 했었습니다. 뱅크시는 지금 이 시대에 우리가 겪고 있는 문제들과 우리가 불편하지만 꼭 알아야 하는 이야기들을 자신만의 방식으로 전달하고 있기에 이번 전시를 통해서 그가 이 시대에 무슨 메시지를 던지고 있는지까지 한 번 더 천천히 즐겨봐 주시면 좋을 것 같습니다.